रोजाना लोक नाथ टीवी का स्पैशल प्रोग्राम खबर सवेर देख रहे हो तुसीं ते मैं हां सुखविंदर सिंह सिद्धू। प्रोग्राम दे विच लैके हाजरा पंजाब की सियासत के नाल बहुत सारिया खबर। अज खबर बहुत सारिया ने, पता नहीं लगता कि किहड़ियां छड्डीए ते किहड़ियां ते विचार चर्चा करिए, पर फिर भी कुछ अहम खबर चुन के असीं उन्हां ते विचार चर्चा करांगे, गलबात करांगे कि चरणजीत सिंह चन्नी नूं कांग्रेस हाईकमान दे वल्लों वड्डा झटका दे दित्ता गया है। की ओह वड्डा झटका है कि नवजोत सिंह सिद्धू दा दिल रखण दे लई जां कोई गल कुछ होर है विचों, क्यों झटका दिता गया राहुल गांधी होरां दे वल्लों ते की झटका दिता गया वो भी इस प्रोग्राम दे विच दस्सांगे। तो दूजे पासे हरीश रावत अते कैप्टन अमरिंदर सिंह दे आपस दे विच सिंह फस गए ने, एक दूजे दे उपर हमलावर हो गए ने दोवें लीडर। की कुछ कहंदे ने एक दूजे नूं इह भी तुहानूं दस्सांगे। तां उधर कैप्टन अमरिंदर सिंह दे पार्टी छड्डण दे उपर प्रताप सिंह बाजवा दा भी वड्डा बयान आया। बाजवा की कहंदे ने वो भी तुहानूं दस्सांगे। तो उस तो बाद गलबात करांगे कि चरणजीत सिंह चन्नी अते नवजोत सिंह सिद्धू की जिहड़ी नाराजगी चल रही थी, तां उहदे बाद जिहड़ी मीटिंग हुई उस तो बाद एक दो दिन बीत गए ने, तां हुण उस दे उपर सुनील जाखड़ भी तंज कसदे नजर आ रहे हैं। वो सुनील जाखड़ जिहड़े कि कहंदे हुंदे सीगे कि कदे भी पार्टी के अंदर शरेआम जिहड़े आ वो तंज नहीं कसने चाहिए, ते हुण सुनील जाखड़ शायद अपने ही बयान भुल के हुण अजिहे तंज करन लग गए ने कि पढ़न वालियां नूं सुणन वालियां नूं भी हैरानी हो रही है कि सुनील जाखड़ अजिहा भी कर सकते हैं। इस ते भी गलबात करांगे की कुछ कहते हैं सुनील जाखड़। सारियां खबरां दे विस्तारपूर्वक चर्चा दे लई मेरे नाल जुड़े हुए ने डॉक्टर भीमेंद्र सिंह जी। सब तो पहला स्वागत करांगे सर, स्वागत है प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद सुखविंदर जी। तो सब तो पहला गल आपां चरणजीत सिंह चन्नी दी करिए। चरणजीत सिंह चन्नी जिहड़े कल दिल्ली दौरे ते गए हुए सीगे, उत्थे पीएम दे नाल भी उन्हां दे नाल मुलाकात हुई है। तो उस तो बाद कहते कि 6 बजे का समा मंगया गया सी राहुल गांधी को मीटिंग का। तो राहुल गांधी के वलों कहते समा नहीं दिता गया, राहुल गांधी मिले नहीं चरणजीत सिंह चन्नी नूं ते बेरंग चिट्ठी वांगू कहते चरणजीत सिंह चन्नी नूं वापस आउणा पै गया। की कारण है कि राहुल गांधी मिले नहीं? हालांकि चरणजीत सिंह चन्नी ने वेट भी की कि शायद कोई 6 बजे तो बाद ही फोन आ जाए तो मैं जाके उन्होंने मिल आवां, पर कहते राहुल गांधी ने समा नहीं दिता। की गल क्यों नहीं समा दिता गया राहुल गांधी के वलों नवे नियुक्त चरणजीत सिंह चन्नी? सुखविंदर जी देखो, बेशक चरणजीत चन्नी साहब की मीटिंग जिहड़ी मोदी साहब नाल सीगी वो एक कटसी मीटिंग उन्होंने कहा कि मेरी कटसी मीटिंग है जिहदे करके मैनूं जाना बनदा सीगा। पर इस कटसी मीटिंग नूं राहुल जी या कांग्रेस की जिहड़ी हाई कमांड है वो किद्दां देखदी है, इहदे उत्ते बहुत वड्डे सवाल ने। क्योंकि पिछले दिनों दे विच भी जदों कैप्टन साहब मोदी दे पैर च पैर धरन की कोशिश करते सीगे, मोदी दे पक्ष च बयान देने की कोशिश करते सीगे, तां उस वेले भी राहुल जी नाराज हुंदे सीगे। तुहानूं याद होएगा कि लगातार इस गल्लों वो नाराज रहे हैं। पर हुण इस वेले की हो रहा कि जदों चन्नी साहब ने मुलाकात की है कल, तो लाजमी तौर पर उहदे उत्ते बहुत वड्डे सवाल उठ सकते हैं। क्योंकि कांग्रेस जिहड़ी हैगी इस वेले बहुत थोड़ा समा बचिया है 22 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, सो बहुत फूक फूक के कदम रखना चाहती है। सो इस करके लगातार आप देखते हैं कि कांग्रेस की कोशिश है कि मोदी साहब या खास तौर पर बीजेपी सरकार तो दूरी बना के रखी जाए। क्योंकि जिथों तक किसानों का मसला है या होर जिहड़े विरोधी धिर का मसला है उहदे विचों तां ही रह सकदे हैं जिन्ना प्रैशर पा के, जिन्ना विरोधी जिहड़ा हैगा काम करेगी और विरोधी बयान देगी, उन्ना ही कांग्रेस का भला होएगा। और जेकर मोदी साहब बेशक वो प्रधानमंत्री ने, पर इस वेले समा यह है जदों 3-4 महीने ही चोणां विच बचे है, तां इह जिहड़ी मीटिंग है इहदे विच बहुत ही कोई वधिया गल मैनूं लगदा है कि कांग्रेस नूं रास नहीं आई। सो इस करके राहुल जी ने बहुता उन्हां नूं नेड़े नहीं लाया या समा नहीं दिता। जिवें आपां नूं पता है कि बहुत इंतजार भी उन्हां नूं करनी पई, पर क्योंकि दिल्ली गए सीगे और दिल्ली दे विच भी कटसी मीटिंग घट्टो घट राहुल जी नाल भी हो सकदी सीगी। जे चन्नी साहब कहंदे ने कि कटसी मीटिंग मोदी साहब नाल है, तां इह कटसी मीटिंग सोनिया नाल भी कीती जा सकदी सीगी, राहुल जी नाल भी कीती जा सकदी सी, प्रियंका जी नाल भी कीती जा सकदी सीगी। पर किते ना किते वो जिहड़ियां दूरियां वो नज़र आउंदियां दिखाई दित्तियां ने। सुखविंदर जी किवें देखदे हो कि चरणजीत सिंह चन्नी नूं मीटिंग लई समा इस लई नहीं दिता गया जो पंजाब दे विच सियासी हालात कांग्रेस के चल रहे हैं, जो जिहड़ी खड़कबाजी चल रही है चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार और नवजोत सिंह सिद्धू के विचकार, कि जेकर चरणजीत सिंह चन्नी नूं मिलण दा समा दे दिता जांदा तां फिर इधर सिद्धू धड़ा जां सिद्धू जां फिर पंजाब दे लोग जिहड़े आ
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕਈ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ। ਦੇਖੋ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸੰਕੀਰਨ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੋਈ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਦਾਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੀ, ਹੁਣ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਫਸਾਉਂਦੇ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੋਟੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕਰਾਈਆਂ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਐਮਐਲਏ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਪਲਟਵਾਰ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪੱਲਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ? ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਕਿ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦੁਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਏਡਾ ਦਿਲ ਤੇ ਲਾ ਗਏ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਣਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਲਾਂਗਾ। ਸੋ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ 9.5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲਾਤਾ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਲਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ 22 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖਾਈਏ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਵਤ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਲਈ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਬਣਿਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਾ ਖੇਡੋ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ 22 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ 24 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ 52 ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਨਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਬਿਨਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਹੋਈ। ਵਫਾਦਾਰੀ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਝੜਕ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖ ਮਾੜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬੇਰਗੁੱਡੀ ਉਤਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣ, ਸਗੋਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਗੋਂ ਦੀ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਹੋਰ ਵਧੂਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼? ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਿੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਿੱਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਵਾਰਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਫਲਾਣਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਲ ਗਲਵਕੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਧਰ ਝੁਕ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 45 ਦਿਨ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਕਰੋ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ, ਔਰ ਬਟਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਟਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਵਹਾ ਚੁੱਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਗੇ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਖੜਨਗੇ, ਦਿਲੋਂ ਖੜਨਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਖੜਨਗੇ, ਦਿਲੋਂ ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਾਰਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਟਵੀਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਲਝ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਤੂਫਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੰਗ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਲਿਖ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ
ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਸਤਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਸਥਾਨ? ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖੋਇਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਦੋਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਪੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਦਰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਖਮੀ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪੀੜ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਪਰਿੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੀੜ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੱਲਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੀੜ ਵਧੇਗੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਸੋ ਉਸ ਪੀੜ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜਗਮਾ ਕਰਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਭੁੱਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਆਏ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਫੇਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਨਹੀਂ ਫੇਰਦੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਿਲਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਾਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚੋ ਤਾਣ ਕਰਨਗੇ, ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 22 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਰੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਜੁਟਤਾ ਦਿਖਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਮੁੱਠਤਾ ਦਿਖਾਏਗੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਧੜਾ ਹੈ ਔਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਧੜਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਧੜਾ ਹੈ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਧੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਖਿਲਾਰਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 22 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ
ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆਈ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਰਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।